नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। प्रकरण 12 भारतीय लोकशाही। विद्यार्थी मित्रों, आज मोटाभागना देशों में लोकशाही शासन व्यवस्था आपने जोवा मळी रही है। आपणे अगाऊ सार्वत्रिक पुख्त वय मताधिकार विषे पण आपणे जोई गया था। हवे आज आपणे जोवानुं छे के लोकमतनुं महत्व। विद्यार्थी मित्रों, जे बाजू सौथी वधु लोकमत जाए, लोकमत एटले के लोकोना मत, जे पक्ष बाजू लोकोना मत सौथी वधु पड़े छे ए पक्ष सत्ताधारी पक्ष तरीकेनुं स्थान प्राप्त करी सके छे। तो एटला माटे आजे लोकमतनुं महत्व वधारे छे। जे पक्ष बाजू सौथी वधु मत जाए ए पक्ष सत्ताधारी पक्ष बनतो होय छे। आपणा देशमां प्रातिनिधिक लोकशाही छे। अहीं मतदान द्वारा विजेता जाहिर थाय ते प्रतिनिधि बने छे। विद्यार्थी मित्रों, भारत देशनी अंदर जे लोकशाही छे एने आपणे प्रातिनिधिक लोकशाही कहीए छीए। प्रातिनिधिक लोकशाही शा माटे कहीए छीए? तो एना पाछळनुं कारण ए छे के आजे लोकोना चूंटायेला जे प्रतिनिधिओ छे ए ज प्रतिनिधिओ सत्ता पर आवे छे। ए सिवाय अन्य कोई व्यक्ति सत्ताधारी એટલે કે સત્તા ઉપર આવી શકતો નથી અને એટલા જ માટે અહીં લોકોના મત દ્વારા વિજેતા જાહેર થાય તે પ્રતિનિધિ બને છે। એટલે કે લોકોના મતથી જે વિજય બને છે એને આપણે પ્રતિનિધિ કહીએ છીએ અને એ પ્રતિનિધિઓ આપણા વતી સત્તા ચલાવતા હોય છે અને જે પક્ષના પ્રતિનિધિઓ વધારે ચૂંટાઈને આવતા હોય એ જ પક્ષ સત્તાધારી પક્ષ તરીકેની કામગીરી બજાવતો આપણને જોવા મળતું હોય છે। लोकशाही में लोकमत मुजब ज सरकार ने लोको पासेथी सत्ता प्राप्त थाय छे। विद्यार्थी मित्रों, आज कोई पण सरकार होय ए लोकमत द्वारा ज सत्ता पर आवी शके छे। लोकमत वगर सत्ता पर आववुं शक्य नथी। आजे आपणा भारत देशनी अंदर घणी बधी जग्याए जुदा जुदा पक्षोनी सत्ताओ आपणे जोवा मळती होय छे, पण जे लोकमतना आधारे सत्ता पर आवती होय छे। એટલે કે જે પક્ષ સાથે સૌથી વધુ લોકો જોડાયેલા હોય એ જ પક્ષ સત્તા ઉપર આવે છે। એટલા માટે આપણે કહી શકીએ છીએ કે લોકશાહીમાં લોકમત મુજબ જ સરકારને લોકો પાસેથી સત્તા પ્રાપ્ત થતી હોય છે। લોકમત અનુસાર જ સત્તાધારી પક્ષની સત્તા ટકી શકે છે તેમજ તે પુનઃ સત્તા પ્રાપ્ત કરી શકે છે। તો આજે કોઈ પણ સરકાર હોય એ લોકમતના આધારે જ એની સત્તા ટકી રહી છે અને લોકમતના આધારે જ પુનઃ સત્તા પ્રાપ્ત કરી શકે છે। હંમેશા એક બાબત પણ ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે કે કોઈ પણ પક્ષ હોય એ જ્યારે લોકમત ગુમાવે છે ત્યારે એ સત્તા ઉપર ટકી શકતો નથી। હંમેશા આપણે જોઈએ તો રાજ્યમાં કે કેન્દ્ર સરકારમાં એટલે કે સંસદની કોઈ પ્રકારની ચૂંટણી આવે ત્યારે હંમેશા સત્તા પક્ષ બદલાતો હોય છે। એનું કારણ એ છે કે લોકમત હંમેશા બદલાતો જાય છે। કોઈ આ પક્ષ સાથે જોડાય લોકો, કોઈ અન્ય પક્ષ સાથે જોડાય, એના કારણે હંમેશા સરકારની બદલી થતી આપણને જોવા મળતી હોય છે અને એટલા જ માટે લોકમત અનુસાર જ પક્ષ સત્તા ઉપર ટકી શકે છે અને પુનઃ સત્તા પ્રાપ્ત કરી શકે છે। એટલા માટે લોકોના મત ખૂબ જ જરૂરી છે। सरकार प्रजाना विविध प्रश्नों अंगे पोतानी नीति विषे प्रजाना प्रत्याघातों अभिप्रायों जाणीने ज ए मुजब देशनो वहीवट करे तो ते सत्ता पर टकी सके छे तेमज ते पुनः सत्ता पर आवी सके छे। तो विद्यार्थी मित्रों, एक आ बाबत में सौथी महत्वनी छे। सरकार ज्यारे सत्ता पर होय त्यारे लोकोना जे प्रश्नों छे ए प्रश्नोना आधारे ज ए सत्ता चलावती होय छे। लोकोना प्रश्नोना आधारे ज ए राज्यनो के देशनो वहीवट चलावे छे। लोकोना अभिप्रायों, लोकोनी जे इच्छा छे ए इच्छाना आधारे ज सरकारने सत्ता चलावी पड़ती होय छे। ए ज प्रमाणे वहीवट करवो पड़े छे अने हमेशा एक बाबत पण ध्यानमां राखवी जरूरी छे के कोई पण सरकार होय जो लोकोना विरोधी काम करशे, लोकोनुं कह्युं नहीं माने तो ए सरकार लांबा समय सुधी टकी शकशे नहीं अने एटला माटे हमेशा कोई पण सरकार होय एने लोकोना अभिप्रायों, लोकोना मंतव्यों जाणीने ज देशनो वहीवट करवो पड़े छे। त्यारे ज ए पोतानी सत्ता पर टकी रहे छे अने फरीथी सत्ता प्राप्त करी सके छे। एटला माटे लोकमतने अवगणी शकातो नथी।
આ બાબત પણ ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે અને આમ લોકમતનું મહત્ત્વ વધી જાય છે। એટલા માટે ભારત જેવા લોકશાહી શાસન પદ્ધતિ ધરાવનારા દેશોમાં લોકમત જાગૃત હોવું જરૂરી છે। લોકમતના આધારે તમે સત્તા પ્રાપ્ત કરી શકો છો અને આજે ભાજપ હોય, કોંગ્રેસ હોય કે અન્ય પક્ષ હોય એ એવા જ પ્રયત્ન કરતા હોય કે ભારતના જે લોકમત એટલે કે લોકોના મત વધારે અમારી તરફ આવે એ માટે દરેક પક્ષો કામ કરતા આપણને જોવા મળતા હોય છે। જાગૃત અને બુદ્ધિશાળી અને સુમાહિતગાર નાગરિકોને સરકાર ગેરમાર્ગે દોરી શકતી નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે દેશના નાગરિકોની અંદર જાગૃતતા હોવી જરૂરી છે। લોકો બુદ્ધિશાળી હશે, માહિતગાર હશે તો આવા નાગરિકોને સરકાર ગેરમાર્ગે દોરી શકતી નથી। કારણ કે જો સરકાર લોકો વિરુદ્ધનું કામ કરશે તો જ્યારે ફરીથી ચૂંટણી આવશે ત્યારે એ પક્ષની સરકાર લોકો નહીં બનાવે, સરકાર બદલી કાઢશે। પણ આ માટે લોકો જાગૃત, બુદ્ધિશાળી અને સુમાહિતગાર નાગરિકો હોવા જરૂરી છે। પરીક્ષામાં પ્રશ્નો પૂછાય કે સરકાર કેવા નાગરિકોને ગેરમાર્ગે દોરી શકતી નથી, તો જાગૃત, બુદ્ધિશાળી અને સુમાહિતગાર જે નાગરિકો જે છે એ નાગરિકોને સરકાર ગેરમાર્ગે દોરી શકતી નથી। એટલા માટે લોકોની અંદર જાગૃતતા પણ હોવી જરૂરી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આગળના જે પ્રશ્નો જે છે બંને મોસ્ટ આઈએમપી છે, બરાબર છે કે લોકમત ઘડતરના માધ્યમો। તો લોકમત ઘડતરના મુખ્ય બે માધ્યમો છે, મુદ્રિત માધ્યમ અને વીજાણુ માધ્યમ। બંને પરીક્ષામાં પૂછાય છે, કાં તો મુદ્રિત માધ્યમ પૂછાય કાં તો વીજાણુ માધ્યમ પૂછાય, પણ બંનેમાંથી કોઈ પણ એક માધ્યમ પૂછાતું હોય છે। લોકમત કેવી રીતના ઘડતર થાય, આજે આપણી પાસે વિવિધ પ્રકારની માહિતી કેવી રીતના આવે, આપણે બધા એ લોકમત કહેવાય, આપણું ઘડતર કેવી રીતના થયું, તો લોકમત ઘડતરના બે માધ્યમો છે, મુદ્રિત માધ્યમ અને વીજાણુ માધ્યમ। તો પહેલું આપણે જોઈએ મુદ્રિત માધ્યમ। મુદ્રિત એટલે કે લખાણ। તો મુદ્રિત માધ્યમ તો આજે દેશ અને દુનિયાની ઘટનાઓ આપણા સુધી પહોંચાડવાનું કામ મુદ્રિત માધ્યમ કરે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે દેશ વિદેશમાં બનતી ઘટનાઓ, સરકારે કેવા કામો કર્યા, સારા કામો કયા કર્યા, ખરાબ કામો કયા કર્યા, આવી વગેરે જેવી માહિતી આપણા સુધી પહોંચાડવાનું કામ મુદ્રિત માધ્યમ દ્વારા થાય છે। હવે મુદ્રિત માધ્યમોમાં કોનો સમાવેશ થાય, તો આજે વિવિધ ભાષાઓમાં પ્રકાશિત થતા દૈનિક વર્તમાનપત્રો, અઠવાડિકો, પાક્ષિકો, માસિકો, સામયિકો વગેરે લોકમત ઘડનારા મુદ્રિત માધ્યમો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને ખ્યાલ છે કે સવારે પડે ત્યારે આપણા ઘરે દૈનિક વર્તમાનપત્ર આવી જાય છે। વર્તમાનપત્ર જેને આપણે ન્યૂઝપેપર કહીએ છીએ, એમાં દેશ વિદેશની ઘટનાઓ વિશેની માહિતી મળે, છાપું વાંચીએ એટલે વિવિધ પ્રકારની માહિતી મળે, સરકારની સારી બાબતો, ખરાબ બાબતો વિશે આપણને માહિતી પ્રાપ્ત થાય। એ જ રીતે ઘણા બધા વર્તમાનપત્રો એવા હોય કે અઠવાડિયામાં એક જ દિવસ પસાર થતા હોય ને આપણે અઠવાડિકો અથવા તો સાપ્તાહિક કહીએ। પાક્ષિકો એટલે કે ઘણા વર્તમાનપત્રો એવા હોય કે 15 દિવસે એક દિવસે પ્રાપ્ત થતા હોય। માસિકો મહિનામાં એક દિવસે પસાર થતા હોય। પણ મૂળ આ બધા વર્તમાનપત્રો છે, એટલે કે જેને આપણે ન્યૂઝપેપરો કહીએ છીએ, જે દેશ વિદેશથી બનતી ઘટનાઓ આપણા સુધી પહોંચાડે છે અને જેના કારણે આપણું ઘડતર થાય છે, આપણાની અંદર જાગૃતતા લાવવાનું કામ કરે છે। એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ કે આ લોકમતના ઘડતરના મુદ્રિત માધ્યમો, એટલે કે જેને આપણે વાંચીને આપણું જ્ઞાન વધારી શકીએ છીએ। પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે મુદ્રિત માધ્યમોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે, તો મુદ્રિત માધ્યમોમાં દૈનિક વર્તમાનપત્રો, અઠવાડિકો, પાક્ષિકો, માસિકો અને સામયિકોનો સમાવેશ આપણે આ મુદ્રિત માધ્યમોમાં આપણે કરીએ છીએ। આ માધ્યમોમાં રજૂ થતા સમાચારો, મંતવ્યો, અભિપ્રાયો વગેરે વાંચીને વિવિધ વિચારસરણી ધરાવતા લોકો એક જ ઘટના કે પ્રસંગ વિશે જુદા જુદા તારણો પર આવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે વર્તમાનપત્રોમાં જે સમાચારો આવે, જે મંતવ્યો આવે, જે અભિપ્રાયો આપવામાં આવતા હોય છે એને લોકો વાંચતા હોય છે અને જુદી જુદી વિચારસરણી ધરાવનાર લોકો એક જ ઘટના વિશે અલગ અલગ પ્રકારના તારણો આપતા હોય છે। દાખલા તરીકે 10 વ્યક્તિઓ ન્યૂઝ સમાચાર વાંચતા હોય છે
સમાચાર તો એક જ હોવાના, પણ લોકો પોતપોતાના અલગ અલગ વિચારેથી અલગ અલગ પ્રકારના તારણો ગાળતા હોય છે. દાખલા તરીકે સરકારે કોઈ નવું કાર્ય કર્યું હોય તો બધા લોકો વાંચશે, પછી દરેક લોકોના વિચારો અલગ અલગ હશે કે ભાઈ આ કામ સારું કર્યું, ઘણા એવું પણ કહેશે કે આ કામ ખરાબ કર્યું. આમ ધીરે ધીરે લોકો પોતાના વિચારો પ્રગટ કરી શકશે. પણ આ ક્યારે શક્ય બન્યું કે વિવિધ પ્રકારની માહિતી, બનતી ઘટનાઓ તમારા સુધી ન્યૂઝ સમાચારો દ્વારા પહોંચાડવામાં આવ્યું, ત્યારે આ બાબત શક્ય બની છે. મુદ્રિત માધ્યમોમાં પ્રસિદ્ધ થતા પ્રસંગો, અહેવાલો, મંતવ્યો વગેરે સાચા, તટસ્થ અને પૂર્વગ્રહ રહિત હોવા જોઈએ. આ માટે દેશમાં અખબારી સ્વાતંત્ર્ય હોવું અનિવાર્ય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે મુદ્રિત માધ્યમો એટલે કે જે સમાચાર પત્રો છે, સામયિકો છે, એમાં જે દેશ વિદેશથી બનતી ઘટનાઓ કે કોઈ પ્રસંગો આપવામાં આવેલા હોય એ સાચા અને તટસ્થ હોવા જોઈએ, અને એ માટે અખબારી સ્વાતંત્ર્ય હોવું જરૂરી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારત દેશમાં આપણા સમાચાર પત્રોને સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે, અને જે સમાચાર છાપવા હોય સ્વતંત્ર રીતે છાપી શકે છે. સરકારની સારી બાબતો પણ છાપી શકે છે, અને સરકારના જે ખરાબ કામો છે એ પણ ન્યૂઝ સમાચારોમાં આપી શકે છે. અને એટલા જ માટે અખબારી સ્વતંત્રતા હોવી જરૂરી છે, જેના કારણે સરકારની સાચી કે ખોટી બધી માહિતી આપણા સુધી પહોંચી શકે છે. અને એટલા માટે સમાચાર પત્રોમાં જે બનાવ આવે, જે પ્રસંગ આવે એ સાચો અને તટસ્થ હોવો જરૂરી છે. એ કલ્પના કરો, કોઈ માહિતી ખોટી આપવામાં આવી હોય તો લોકો પછી વાંચીને ખોટા જ વિચારો, ખોટી અફવાઓ ઊભી થશે. એટલા માટે સમાચાર પત્રોમાં હંમેશા જે માહિતી આવે સાચી જ આવે છે. સરકાર માત્ર તેની સિદ્ધિઓની કે સફળતાઓની જાહેરાતો કરે અને પોતાની નિષ્ફળતાઓ કે ખામીઓને છુપાવે છે, એવું પણ બની શકે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણી જગ્યાએ એવું પણ થાય કે કોઈ સરકાર હોય એ પોતાની સિદ્ધિઓ અને પોતાની સફળતાઓની જાહેરાત કરે, પોતાના વિકાસના કાર્યો લોકો સુધી પહોંચાડે, પણ સરકાર પોતાની નિષ્ફળતાઓ છે એ નિષ્ફળતાઓ એ શું કરે છે? છુપાવે છે. લોકોને કહેતી નથી કે અમારી નિષ્ફળતાઓ છે. એમની જે સફળતાઓ છે એની જાહેરાત કરશે, ટીવીમાં આપશે, ન્યૂઝ સમાચારોમાં આપશે, પોતાના સારા સારા કાર્યો લોકો સુધી પહોંચાડશે, એવું પણ બની શકે છે. પણ આ સંજોગોમાં અખબારી સ્વતંત્રતા હશે તો મુદ્રિત માધ્યમો સરકારનું સાચું ચિત્ર, મૂલ્યાંકન આમ જનતા સુધી પહોંચી શકશે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરકાર હંમેશા પોતાની સિદ્ધિઓ અને સફળતાઓ લોકો સુધી લાવે છે, અને એટલા માટે જો અખબારી સ્વતંત્રતાઓ હશે તો જે સરકારનું જે સાચું ચિત્ર છે એ સાચું ચિત્ર લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ આ મુદ્રિત માધ્યમો કરે છે. એટલે કે સરકારની સફળતા પણ અને સરકારની નિષ્ફળતા પણ લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ આ મુદ્રિત માધ્યમો કરે છે. એ માટે અખબારી સ્વતંત્રતા હોવી જરૂરી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરકારે કયા કયા સારા કામો કર્યા, કયા ખરાબ કામો કર્યા, આ તમને ક્યાંથી ખબર પડે છે? આ સમાચાર પત્રો વાંચીને જ આપણને ખબર પડે છે. પણ આ માટે અખબારી સ્વતંત્રતા હોવું જરૂરી છે, તો જ સરકારનું સાચું ચિત્ર અને એનું જે મૂલ્યાંકન છે એ આમ જનતા સુધી પહોંચી શકશે. આમ અખબારી સ્વાતંત્ર્ય હશે તો જ સમતોલ અને તટસ્થ સમાચારો પ્રજા સુધી પહોંચી શકશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈ ગયા કે અખબારી સ્વાતંત્ર્ય હશે તો જ સમતોલ અને તટસ્થ એટલે કે સાચા સમાચારો પ્રજા સુધી પહોંચી શકશે. હવે કલ્પના કરો કે જો અખબારી સ્વાતંત્ર્ય ન હોત તો શું થાય? તો સમાચાર પત્રો હંમેશા સરકારની સફળતાઓ જ આપી શકે, નહીં તો સરકાર એમનું દબાણ કરશે કે જો તમે અમારી સફળતાઓ સમાચાર પત્રમાં નહીં આપો તો અમે તમારું અખબાર બંધ કરાવી દઈશું. આવું પણ થાય. એટલા માટે અખબારી એટલે કે સમાચાર પત્રને સ્વતંત્રતા આપવી જરૂરી છે. જ્યાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ ઓછું હોય તેવા દેશ કે પ્રદેશમાં મુદ્રિત માધ્યમો લોકમત કેળવવામાં અસરકારક સાબિત થતા નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મુદ્રિત માધ્યમો એટલે કે સમાચાર પત્ર વાંચવા હોય તો આપણી પાસે સાક્ષરતા દર હોવું જરૂરી છે, તો તમે વાંચીને વિવિધ પ્રકારની માહિતી મેળવી શકો છો. આજે ભારત જેવા દેશોમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું છે, અને એના કારણે આ પ્રદેશોમાં મુદ્રિત માધ્યમો લોકમત કેળવવામાં અસરકારક સાબિત થતા નથી. દાખલા તરીકે, જે વ્યક્તિને વાંચતા લખતા આવડતું નથી એવા વ્યક્તિને સમાચાર પત્ર
આપવામાં આવે તો શું એમાંથી કોઈ માહિતી મેળવી શકશે? ના. કેમ? કારણ કે સમાચાર પત્ર વાંચવું પડે અને ત્યાર પછી આપણને એનાથી વિવિધ પ્રકારની માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. એક ગુણમાં એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે કયા વ્યક્તિઓ માટે મુદ્રિત માધ્યમ અસરકારક સાબિત થઈ શક્યું નથી? તો જે શિક્ષિત નથી, અભણ છે એવા વ્યક્તિઓ માટે જે મુદ્રિત માધ્યમ જે છે એ બહુ ઉપયોગી જોવા મળતું નથી. તો આ તો મુદ્રિત માધ્યમ, જેમાં સમાચાર પત્ર, સામયિકો એ બધુંનો સમાવેશ થતો હતો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ વિજાણુ માધ્યમો. વિજાણુ એ ગુજરાતી શબ્દ છે, એને આપણે ઇંગ્લિશમાં અર્થ કાઢીએ તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય. વિજાણુ માધ્યમોને આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો કહીએ છીએ. આજે ઘણા એવા ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો છે કે જેનાથી પણ તમને દેશ વિદેશથી બનતી ઘટનાઓ તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે, જેને આપણે વિજાણુ માધ્યમોમાં કહીએ છીએ. તો વિજાણુ માધ્યમોમાં કોણ કોણ આવે તો જોઈએ તો લોકમત ઘડતરમાં રેડિયો, ટેલિવિઝન, સિનેમા જેવા દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમોનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે. તો વિજાણુ માધ્યમોમાં આપણે જોઈએ તો જેમાં રેડિયો છે, ટેલિવિઝન છે, સિનેમા જે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમો છે, જેને આપણે જોઈ પણ શકીએ છીએ અને સાંભળી પણ શકીએ છીએ, જે વિજાણુ માધ્યમો તરીકે ઓળખાય છે. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે લોકમતના ઘડતરમાં કયા કયા વિજાણુ માધ્યમો ઉપયોગી છે? તો લોકમતના ઘડતરમાં રેડિયો, ટેલિવિઝન અને સિનેમા જેવા દ્રશ્ય શ્રાવ્ય સાધનો એટલે કે માધ્યમો વિજાણુ માધ્યમો છે, જેનાથી લોકમતનું ઘડતર થતું આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યાં નિરક્ષરતાનું પ્રમાણ વધુ હોય ત્યાં વિજાણુ માધ્યમ વધુ અસરકારક છે. તમે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિજાણુ માધ્યમનો ફાયદો શું થાય ખબર છે? કે જ્યાં નિરક્ષરતાનું પ્રમાણ વધારે હોય ત્યાં વિજાણુ માધ્યમ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. કારણ કે વિજાણુ માધ્યમ એ દ્રશ્ય શ્રાવ્ય છે, એટલે ફક્ત એને આપણે જોઈ અને સાંભળીને આપણને દેશ વિદેશથી બનતી ઘટનાઓ આપણા સુધી પહોંચે છે. આમાં શિક્ષિત હોવું જરૂરી નથી. કારણ કે આપણે ટીવી હોય, ટેલિવિઝન હોય, એમાં ઘણી બધી ન્યૂઝ ચેનલો આવતી હોય તો આપણે એને જોઈને અને સાંભળીને વિવિધ પ્રકારની ઘટનાઓ વિશેની માહિતી આપણે જાણી શકીએ છીએ. એટલા માટે જે અભણ લોકો માટે વિજાણુ માધ્યમો ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો ધ્યાન રાખજો, જ્યાં નિરક્ષરતાનું પ્રમાણ વધુ હોય ત્યાં વિજાણુ માધ્યમ વધુ અસરકારક છે. વર્તમાનપત્રો કે સામયિકો કરતાં રેડિયો અને ટેલિવિઝનનું મહત્ત્વ વધારે જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારત જેવા દેશોમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ બહુ ઓછું હોવાને કારણે વર્તમાનપત્રો કે સામયિકો કરતાં રેડિયો અને ટેલિવિઝનનું મહત્ત્વ વધારે જોવા મળી રહ્યું છે. કારણ કે રેડિયો અને ટેલિવિઝન દ્વારા આપણને પ્રત્યક્ષ દેશ વિદેશની બનતી ઘટનાઓ વિશેની માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. દેશ વિદેશની ઘટનાઓ આજે રેડિયો કે ટેલિવિઝન દ્વારા જે તે સમયે જીવંત પ્રસારણ દ્વારા વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જુઓ ન્યૂઝ સમાચારમાં કેવું હતું ખબર છે કે આજના સમાચાર જે બનાવ બન્યા, જે ઘટનાઓ બની એ કાલના ન્યૂઝ સમાચારમાં છાપવામાં આવે, પણ રેડિયો અને ટેલિવિઝન દ્વારા જીવંત પ્રસારણ એટલે કે લાઈવ પ્રસારણ દ્વારા દેશ વિદેશથી બનતી ઘટનાઓ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ભારત દેશમાં કઈ કઈ ઘટનાઓ બની રહી છે તમે ન્યૂઝ ચેનલ કરો તમને લાઈવ ઘટનાઓ જોવા મળે છે. કોઈ જગ્યાએ આતંકવાદી હુમલો થયો તો તમને તાત્કાલિક ખ્યાલ પડી જાય છે કે ભાઈ અહીંયા આતંકવાદી હુમલો થયો. એટલે કે દેશ વિદેશથી બનતી ઘટનાઓ જીવંત પ્રસારણ દ્વારા આપણને રેડિયો અને ટેલિવિઝન દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. સિનેમાના પડદા પર ફિલ્મો દ્વારા અસ્પૃશ્યતા, દહેજ પ્રથા, સ્ત્રીઓનું શોષણ, નિરક્ષરતા, ગરીબી વગેરે સામાજિક અને આર્થિક સમસ્યાઓનું સચિત્ર રજૂ કરી તેમની સામે અસરકારક લોકમત ઊભો કરી શકાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, રેડિયો અને ટેલિવિઝન દ્વારા દેશ વિદેશની બનતી ઘટનાઓ તમારા સુધી પહોંચે છે, પણ સિનેમા પડદા દ્વારા પણ લોકમતનું ઘડતર થાય. આજે સિનેમા પડદા પર ઘણી બધી ફિલ્મો દર્શાવવામાં આવે, એ ફિલ્મોમાં પછી અસ્પૃશ્યતા એટલે કે ઉચ્ચ નીચના ભેદભાવ, દહેજ પ્રથા, સ્ત્રીઓનું શોષણ, નિરક્ષરતા, ગરીબી વગેરે જેવી જે સામાજિક અને આર્થિક સમસ્યાઓ રજૂ કરીને લોકમત ઊભો કરી શકાય છે, કે લોકોને જાગૃત કરી શકાય છે.
વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ફિલ્મો જોવા જઈએ થિયેટરમાં ત્યારે શરૂઆતમાં આપણને એડવર્ટાઇઝ આપવામાં આવે કે ધૂમ્રપાન ન કરવું જોઈએ. આ રીતે આપણને જાગૃત કરવામાં આવે. તો અસ્પૃશ્યતા વિશે પણ જાગૃતતા કરવામાં આવે. સમાજમાં જે ઘણા બધા દૂષણો છે, દહેજ પ્રથા છે, સ્ત્રીઓનું શોષણ છે, એના વિશેની પણ જાગૃતિ ફિલ્મો દ્વારા લાવવામાં આવતી હોય છે. ગરીબી, નિરક્ષરતા વગેરે જેવી સામાજિક અને આર્થિક સમસ્યાઓ જે છે એની પણ માહિતી લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ આ સિનેમાના પડદા દ્વારા એટલે કે ફિલ્મ દ્વારા કરવામાં આવે કે જેના કારણે લોકમત યોગ્ય રીતે ઊભો થઈ શકે છે. ટેલિવિઝન પર રજૂ થતી એ બાબતો સમાજ અને દેશની અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ વિશે લોકોનું ધ્યાન પણ ખેંચે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ટેલિવિઝન દ્વારા ઘણા બધા નાટકો, સિરિયલો, ધારાવાહિકો રજૂ કરવામાં આવતી હોય છે, જેમાં સમાજની અંદર અનેક પ્રકારની જે સમસ્યાઓ જે છે એના પ્રત્યે લોકોનું ધ્યાન ખેંચે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણી બધી ધારાવાહિકો, ફિલ્મો એવી પણ હોય કે જે દેશની સમસ્યા આધારિત હોય અને લોકોને જાગૃત પણ કરવામાં આવે કે આ કેવા પ્રકારની સમસ્યા છે. હમણાં કોરોના કાળ ચાલી રહ્યો છે, તો આવા સમયમાં લોકોને કયા પ્રકારના પગલાં ભરવા પડશે, આવા પ્રકારની માહિતી આપણા સુધી ટીવી દ્વારા પહોંચાડવામાં આવી કે કોરોનાથી બચવું હશે તો આ પ્રકારનું કામ કરવું પડશે, આ નહીં કરવાનું. આવા પ્રકારની માહિતી આપણને પહોંચાડવામાં આવી. આ ટેલિવિઝન અને રેડિયોના કારણે જ આ બધું શક્ય બન્યું છે. આધુનિક સમયમાં ટેલિફોન, ટેલિવિઝન ઉપરાંત ઇન્ટરનેટના આગમન અને તેના ફેલાવાથી લોકો ઘરે બેઠા સમાચારો, ધારાવાહિકો, નાટકો અને ફિલ્મોનો આનંદ માણે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તો નવી નવી ટેકનોલોજી આવી ગઈ. હવે આધુનિક જમાનાની અંદર હવે આપણી પાસે મોબાઈલ ફોન આવી ગયા અને જેમાં ઇન્ટરનેટની માધ્યમ દ્વારા આપણે ઘરે બેઠા વિવિધ પ્રકારના સમાચારો, ધારાવાહિકો, ફિલ્મો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તો મોબાઈલમાં લાઈવ ટીવી તમે જોઈ શકો છો. જે ફિલ્મ જોવી હોય, જે ધારાવાહિક જોવી હોય, સમાચારો જોવા હોય, એ દરેક વસ્તુ હવે આપણે મોબાઈલ ઉપર કરી શકીએ છીએ ઇન્ટરનેટ દ્વારા. એના કારણે પણ લોકમતનું ઘડતર હવે થઈ રહ્યું છે. તો આજે દેશ વિદેશમાં બનતી ઘટનાઓ હવે આપણને ઝડપી આપણા સુધી પહોંચાડવાનું કામ આ વિજાણુ માધ્યમો દ્વારા આજે કરવામાં આવી રહ્યા છે. એટલા માટે વિજાણુ માધ્યમ લોકમત ઘડતર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી પણ છે. આજકાલ ફિલ્મો અને ટેલિવિઝનના કાર્યક્રમોમાં રજૂ થતી હિંસા, વિકૃતિ અને બીભત્સતાઓ ખાસ કરીને યુવા વર્ગ પર માઠી અસર પહોંચાડી રહી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિજાણુ માધ્યમમાં કેટલીક ખામી પણ રહેલી છે. આજે ફિલ્મોમાં કે ટેલિવિઝનમાં કેટલાક હિંસાના દ્રશ્યો દર્શાવવામાં આવે છે અને લોકો એ હિંસાના દ્રશ્યો જોઈને સમાજમાં પણ એવા જ પ્રકારની હિંસા લોકો કરતા હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણી બધી ફિલ્મોમાં ચોરી કરતું દ્રશ્ય દર્શાવવામાં આવે તો લોકો એ જોઈને હવે જાહેર જીવનમાં પણ લોકો ચોરી કરતા થયા. ફિલ્મોમાં નાના મોટા ઝઘડાઓ દર્શાવવામાં આવે તો લોકો એ જોઈને અહીંયા જાહેર જીવનમાં પણ એકબીજા સાથે ઝઘડાઓ, મારામારી કરતા હોય છે. તો આવા પ્રકારની હિંસાત્મક પ્રવૃત્તિઓ ટેલિવિઝન અને ફિલ્મના કાર્યક્રમો જોઈને લોકો જાહેર જીવનમાં કરતા રહ્યા છે અને જેની યુવાન વર્ગ પર ભારે અસર થઈ રહી છે. તો સરકારે નીતિ નિયમો અને કાયદા ઘડીને અટકાવવા ખાસ નિયંત્રણો મૂકવા જોઈએ. તો આજે જે ટેલિવિઝન ઉપર જે હિંસાના જે દ્રશ્યો દર્શાવવામાં આવે છે એના પર પ્રતિબંધ મૂકી દેવો જોઈએ, જેથી કરીને ભારત દેશના યુવાન વર્ગને કોઈ નુકસાન ન થાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જો ફિલ્મોમાં કોઈ સિગારેટ કે એટલે કે ધૂમ્રપાન કરતો કે દારૂ પીતો કોઈ વ્યક્તિ દર્શાવવામાં આવે ત્યારે નીચે પટ્ટી લખવામાં આવે છે કે ધૂમ્રપાન અથવા તો દારૂ પીવું એ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. આ સરકાર ધીરે ધીરે પગલાં લઈ રહી છે જેથી કરીને લોકો એવા પ્રકારનું કામ ન કરે. દેશના રાજકીય પક્ષો અને સ્વૈચ્છિક સામાજિક સંસ્થાઓને તેની વિરુદ્ધ આંદોલન કરીને તેને અટકાવવા લોકમત ઊભો કરવો જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારત દેશના જે રાજકીય જે પક્ષો છે, કેટલીક સ્વૈચ્છિક સામાજિક સંસ્થાઓ છે, એ સાથે મળીને આ ટેલિવિઝન કે સિનેમા ઉપર જે હિંસાના જે દ્રશ્યો દર્શાવવામાં આવે છે એને અટકાવવા માટે આંદોલન કરવા જોઈએ કે જેથી કરીને ટેલિવિઝન ઉપર આવા હિંસાત્મક પ્રવૃત્તિના દ્રશ્યો દર્શાવવામાં આવે નહીં, જેના કારણે ભારતનું જે યુવાન વર્ગ જે ખરાબ થઈ રહ્યું છે ન થાય. આજે સમાજની અંદર જે દૂષણો છે એ મોટાભાગના દૂષણો ફિલ્મોમાંથી, નાટકોમાંથી, સિરિયલોમાંથી શીખીને આવા પ્રકારના દૂષણો ધીરે ધીરે આપણા સમાજ સુધી પહોંચી રહ્યા છે. એટલા માટે
જે ફિલ્મોમાં કે ધારાવાહિકમાં જે હિંસાત્મક જે દ્રશ્યો દર્શાવવામાં આવે છે ન દર્શાવે એ માટે પ્રયત્ન કરવા પડશે. વિજાણુ માધ્યમ દ્વારા થતા વિવિધ પ્રકારના સર્વે લોકમત કેળવવાનું કાર્ય કરે છે. કોઈ ચોક્કસ વિગતોને આધારે લોકમત જાણવા સર્વે કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે વિજાણુ માધ્યમો દ્વારા સર્વે કરવામાં આવે. તમે જુઓ, ચૂંટણી આવે ત્યારે ન્યૂઝ ચેનલો દ્વારા સર્વે કરે કે લોકમત કઈ દિશા તરફ જઈ રહ્યો છે, એટલે કે કયો પક્ષ સત્તા ઉપર આવવાની સંભાવના છે. આ પ્રકારનો સર્વે ન્યૂઝ ચેનલો દ્વારા કરવામાં આવે, જેને આપણે એક્ઝિટ પોલ એટલે કે ઓપિનિયન પોલ કહીએ છીએ. સર્વે કરી ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા લોકોના પ્રત્યક્ષથી માહિતી મેળવતા કે તમને કયો પક્ષ ગમે છે, શા માટે ગમે છે, કયો પક્ષ નથી ગમતો. આવા પ્રકારનું સર્વે આ વિજાણુ માધ્યમ દ્વારા કરવામાં આવે. એના આધારે ખ્યાલ આવે કે લોકમત કઈ બાજુમાં જઈ રહ્યો છે. ચૂંટણી સમયે ઓપિનિયન પોલ રજૂ કરવામાં આવે છે, જેથી ઓપિનિયન પોલ દ્વારા લોકમત કઈ દિશામાં ઢળી રહ્યો છે તેનો અંદાજ આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચૂંટણી આવે ને ત્યારે ન્યૂઝ ચેનલો દ્વારા ઓપિનિયન પોલ બહાર પાડવામાં આવે. ન્યૂઝ ચેનલો દ્વારા એક ઓપિનિયન પોલ બહાર પાડે કે અંદાજિત આ પક્ષની સીટો આટલી જીતીને આવશે, અંદાજિત આ પક્ષ આટલી સીટો જીતીને આવશે, આ પક્ષ સત્તાધારી બનશે. આવા પ્રકારનો એક ઓપિનિયન પોલ બહાર પાડવામાં આવે, જેના આધારે ખ્યાલ આવે કે લોકમત કયા પક્ષ તરફ જઈ રહ્યો છે. પણ એ બાબત પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ઓપિનિયન પોલ હંમેશા સાચો હોય એવું જરૂરી નથી. ચૂંટણી આવે ત્યારે ઓપિનિયન પોલ આવે. તમે જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા અંદાજિત એવું કહેતા હોય કે દાખલા તરીકે બિહારમાં ચૂંટણી હોય તો અંદાજિત કહે કે બિહારમાં આ પક્ષ સત્તા ઉપર આવી શકવાની સંભાવના જણાવે છે, આ પક્ષને આટલી સીટો મળશે, આ પક્ષને આટલી મળશે, એવું અંદાજિત ઓપિનિયન પોલ દ્વારા બહાર પાડે. પણ ખરેખર સાચું ચિત્ર તો ચૂંટણી વખત જ ખ્યાલ આવે, પણ એક સર્વે કહેવાય, અને સર્વે સાચો હોય એવું પણ જરૂરી નથી. રેડિયો માત્ર શ્રાવ્ય માધ્યમ હોવાથી રેડિયો અસરકારક માધ્યમ બની શક્યો નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે રેડિયોનો ઉપયોગ બહુ ઓછો થઈ રહ્યો છે, કારણ કે રેડિયો ફક્ત આપણે સાંભળી શકીએ છીએ, એટલા માટે વિજાણુ માધ્યમમાં અસરકારક સાબિત નથી થયો. અત્યારે તો મોબાઈલ આવી ગયા, ટેલિવિઝન છે, સિનેમા છે, જેને આપણે જોઈ પણ શકીએ અને સાંભળી પણ શકીએ. બે વસ્તુ થાય છે, દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય. જ્યારે રેડિયામાં ફક્ત આપણે સાંભળી જ શકીએ છીએ, અને એટલા જ માટે જે રેડિયો જે છે એ રેડિયો માત્ર શ્રાવ્ય માધ્યમ હોવાથી એ અસરકારક સાબિત થયો નથી. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે કયું માધ્યમ લોકમતના ઘડતરમાં અસરકારક સાબિત થયું નથી? તો રેડિયો.